Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் சீரிஸ்ல லாஸ்ட் கிளாஸ் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா Coulomb's law பேஸ் பண்ணி உள்ள எல்லா டீடைல்லையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். Then we move to aspects of Coulomb's law. So in your book long answer question, the question number 2 என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா explain in detail the Coulomb's law and write the various aspects of Coulomb's law அப்படின்னு ஒரு செகண்ட் long answer question கேட்டிருக்காங்க. So நம்ம அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும். So before that explain in detail Coulomb's law கேட்டிருக்காங்க. அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அப்ப explain in detail Coulomb's law எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றது? இத நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் காட்டி ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறேன். So first of all ஒரு charge, this is q1 and another charge, this is q2. So these two charges are separated by distance or by r. So அப்ப ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குது, அது மத்தியில டிஸ்டன்ஸ் r. So இதுக்கு மத்தியில ஆக்ட் ஆகக்கூடிய கூலம்பியன் ஃபோர்ஸ் என்னவா இருப்பாங்கன்னா F is proportional to q1 q2 by r square அப்படி நம்ம பார்த்தோம். So இது ஸ்டேட்மென்ட் இருக்கு. Consider the 2 point charges q1 and q2 are separated by a small distance r. Then the Coulombian force between these two charges, ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னால repulsive force இருக்கும். The repulsive force between these two charges F is proportional to q1 q2 and F is inversely proportional to 1 by r square. By combining these two forces, finally we got F is proportional to q1 q2 by r square. And then in the formula when you vector notation என்ன பண்ணுவீங்க, F is equal to the proportional equilibrium மாத்திக்கலாமா 1 by 4 pi epsilon naught. This is a constant we already explained in detail last video, k. So then q1 q2 by r square. So F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. By vector form எப்படி எழுதலாம்? vector form ல so F vector that is force on charge 2 by 1, ரெண்டாவது சார்ஜ் மேல முதல் சார்ஜ் கூடிய force 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square into unit vector போடணும். The first charge giving force on the second charge, so r1 2 2. Force வந்து ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் தான் ரெண்டாவது சார்ஜ் மேல கொடுக்குது, அதனால யூனிட் வெக்டர் 1 ல இருந்து 2 போகும், r1 2 கேன். This is a vector form. And இது ஒவ்வொரு டைம் என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னு எழுதி வச்சீங்கன்னா இது போதும் உங்களுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி क्वेश्चन. Explain in detail Coulomb's law கேட்டாங்கன்னா consider the two charges q1 and q2 placed in vacuum by the distance r. இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எடுத்துக்கங்க. then the diagram போட்டுங்க. அப்ப இந்த சார்ஜ் மேல ஒரு ரெப்ரசன்ட் ஃபோர்ஸ் கொடுப்பாங்க, that is F21 vector. இந்த போட்டுக்கலாம். So our force between these two charges, repulsive force between these two charges is proportional to q1 q2 and inversely proportional to square of the distance between them. And combine பண்ணீங்கன்னா இந்த ஃபார்மட் கிடைப்பாங்க. அப்புறம் proportional ஈக்குவல் பண்ணோம்னா proportionality constant ஆட் பண்ணுவோம். then vector notation எழுதிட்டு இதுக்கு உண்டான terms explain பண்ணீங்கன்னா இந்த first part of the question completed. Then we move to aspects of Coulomb's law. So aspects of Coulomb's law first point என்ன கொடுத்தாங்க அப்படினா again the explanation of Coulomb's law உங்களுக்கு already தெரியும். Coulomb's law எப்படி define பண்ணனும் தெரியும். Force is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. இதுதான் explanation கொடுத்திருப்பாங்க aspects of Coulomb's law உள்ள first point. So first point என்ன சொல்லுது, force between the two charges. அது repulsive force ஆக இருக்கலாம், attractive force ஆக இருக்கலாம். So the attractive force or repulsive force between the two charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. அப்படி போட்டுட்டீங்கன்னா Coulomb's law உடைய aspectsல first point வந்துச்சு. Then the second point, the very important point, see plus charge, again I am taking plus charge, it is denoted by q1 q2 separated by distance r. Then in the first charge இந்த charge மேல ஒரு force exert பண்ணுவாங்க, that is F21 vector, force on charge 2 by 1. ரெண்டாவது charge மேல முதல் charge கொடுக்கக்கூடிய force F21 vector. The same similar 2 giving some force on 1, so F12 vector, force on 1 by 2. So இது பாத்தீங்கன்னா அந்த force பாத்தீங்கன்னா this charge giving some force on another charge
which act in the line joining the two charges. அது எப்பவுமே எப்படி ஆக்ட் ஆகும் அப்படினா அந்த ஃபோர்ஸ் இந்த ரெண்டு சார்ஜையும் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய லைன் வழியா தான் ஆக்ட் ஆகும். if it is repulsive force means அந்த லைனை ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா அது அப்படியே வெளிய எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த repulsive force உடைய டைரக்ஷன் கிடைக்கும். இப்போ இந்த சார்ஜ் மேல repulsive force கொடுப்பாங்க இல்லையா, அது எப்படி ஆக்ட் ஆகும் அப்படினா இந்த சார்ஜ் மேல கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் உடைய டைரக்ஷன் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ல இருந்து நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்க, சென்டர் ஜாயின் பண்ணீங்க இல்லையா, அந்த லைனை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுதான் அந்த ஃபோர்ஸ் உடைய டைரக்ஷன் கொடுக்கும். if it is plus minus னா plus minus என்ன நடக்கும், இது பிளஸ் இது மைனஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படினா இந்த சார்ஜ் அட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. சோ அப்ப ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா இந்த ரெண்டு சார்ஜ் ஜாயின் பண்ணி லைன் வழியா ஆக்ட் ஆகும். சோ this charge giving force on this charge it act in inward direction, இது ஆக்ட் ஆகும், இன்வர்ட் ஆக்ட் ஆகும், அந்த லைன் ஜாயினிங் வழியா தான் ஆக்ட் ஆகும். அதே மாதிரி இந்த சார்ஜ் அட்ராக்ட் பண்ணும் இல்லையா, அது இந்த மாதிரி டைரக்ஷன் அட்ராக்ட் இருக்கும். சோ அப்போ ஒரு ரெண்டு சார்ஜ் உள்ள ஃபோர்ஸ் உடைய டைரக்ஷன் always acts along line joining the two point charges, line joining the two point charges. So line joining the two point charges very important. So இந்த forces பேரு central force. நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சென்டரை பேஸ் பண்ணி சர்க்குலர் சுத்திட்டே இருந்துச்சு அப்படினா அதுல சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். that centripetal force always acting towards center, ஒரு பாயிண்ட நோக்கி இருக்கு. சோ அதே மாதிரி தான் இந்த பாயிண்ட் சார்ஜை நோக்கி தான் என்னது இந்த சார்ஜ் மேல கொடுக்கிற ஃபோர்ஸ் இந்த பாயிண்ட் சார்ஜை நோக்கி இருக்கு. அதே மாதிரி இது அது மேல கொடுக்கிறதோ அந்த பாயிண்ட் சார்ஜை நோக்கி தான் இருக்கு. சோ ஒரு பாயிண்ட நோக்கி போகும்போது அது நம்ம சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். சோ இதுக்கு நான் டெஃபினிஷன் என்ன எழுதுறீங்க அப்படினா F21 வெக்டார் F21 வெக்டார் ஆல்வேஸ் இப்படி கூட படிக்கலாம் F21 வெக்டார் F12 வெக்டார். இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ்மே always acts along the line joining the two point charges. This is the second point. Then the third point is Newton's third law based on electricity. We know very well Newton's third law enna for every action there is equal and opposite reaction. I am pulling some force on the board means இப்ப நான் ஒரு pulling force கொடுக்கிறேன் board மேல F1. So அது towards wall மேல கொடுக்கிறேன். At the same time the wall giving opposite force on my hand, அது இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு அப்படினா wall to my hand இந்த டைரக்ஷன்ல நான் இப்படி கொடுத்தேன் இப்படி வரும் அப்படிதானே. சோ அப்ப ஆக்ஷன்ங்கிறது ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன்ல போகுது, ரியாக்ஷன்ங்கிறது அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல வருது. சோ ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல வருது. சோ both are equal in magnitude. ரெண்டு ஃபோர்ஸ்மே நான் கொடுத்த ஃபோர்ஸ் ஈக்குவலா இந்த கையில கொடுக்குது, ரெண்டுமே ஈக்குவல் இன் மேக்னிட்யூட், வேல்யூல சமமா இருப்பாங்க, பட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுறது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். சோ நம்ம எப்படி சொல்லலாம், ஆக்ஷன் இப்படி இருந்துச்சுன்னா ரியாக்ஷன் இப்படி இருக்கும். So action is equal to minus reaction அப்படி சொல்றோம். இது நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா இதெல்லாம் சொல்லுது. அப்ப நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா வந்து இது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ்க்கு உண்டா அப்படினா எஸ், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ்க்கு அது அப்ளிகபிள் ஆகும். அது எப்படிங்கறத பார்க்கலாம். First of all, so F21 vector force on charge 2/1 is equal to proportionality constant 1/4 pi epsilon naught இல்லையா, அதுக்கு பதிலா நான் k போடுறேன். k q1 q2 by r square into 2 on 1 ரெண்டு மேல கொடுக்குது. அப்ப 1 2 cap. ஓகேங்களா, இது force on charge 2/1. at the same time force on charge 1/2 is equal to அதே மாதிரி proportionality constant q1 q2 by r square into ரெண்டாவது சார்ஜ் ஒன்னாவது சார்ஜ் மேல கொடுக்கிறதுனால r21 cap. இப்படிதானே. so we know very well r12 which is nothing but the direction of force acting 1 to 2. it says the direction of force உடைய direction என்ன சொல்லுது, force acting from 1 to 2 அப்படி சொல்லுது. here the unit vector tells force acting, the force எப்படி ஆக்ட் ஆகுது அப்படினா 2 ல இருந்து 1 க்கு போகுது, ரெண்டாவது சார்ஜ்ல இருந்து ஒன்னாவது சார்ஜ் மேல ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது இது சொல்லுது. so unit vector tells about the direction of force. so force acting from 1 to 2, here the force acting from 2 to 1. these two are இது 1 ல இருந்து ரெண்டாவது சார்ஜ் மேல கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ், இது 2 1 க்கு மேல கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ். so 1 2 and 2 1 both are equal in magnitude. 1 2 2 1 equal in magnitude but they act in opposite direction. so r12 cap is equal to minus r21 cap. the r12 cap minus r21 cap எடுத்துக்கலாமா, அல்லது r21 cap is equal to minus r2 cap எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம். r12 cap is equal to minus r21 cap. these two are equal in magnitude, சமமா இருப்பாங்க, பட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். இது 1 ல இருந்து 2 போகுது, இது 2 ல இருந்து 1 க்கு வருது. சோ அப்ப இது ரெண்டுமே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனால நான் மைனஸ் சைன் போடுறேன். தென் இதை ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் கூட நீங்க பிளாட் பண்ணுங்க. இப்போ r12 க்கு பதிலா நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். f21 vector is equal to k into q1 q2 by r square போடுறேன்.
இப்போ இந்த R12 கேப் மேல என்ன போடலாம் மைனஸ் R21 கேப் போடலாம் மைனஸ் R21 கேப் இப்படி போட்டுட்டேன்னா இந்த மைனஸ் நான் வெளியே ஷிஃப்ட் பண்ணி கொண்டு வரேன் so F21 vector that is equal to minus K Q1 Q2 by R square then R21 cap so இதுல பாருங்க F21 vector that is equal to K Q1 Q2 by R square R21 cap இது பார்த்த மாதிரி இருக்குதா K Q1 Q2 by R square into R21 cap so in the value அப்படியே இருக்கு so we can easily put F21 vector here so F21 vector is equal to minus and F12 vector so இந்த magnitude ஈக்குவலான வேல்யூ என்ன F12 vector so அந்த magnitude அப்படியே இருக்கிறதுனால அதுக்கு பதிலா F12 vector நான் plot பண்ணிட்டேன் so F21 vector is equal to minus F12 vector this is action this is reaction so action and reaction both ரெண்டாவது சார்ஜ் மேல ஒன்னாவது சார்ஜ் கூடிய ஃபோர்ஸும் ஒன்னாவது சார்ஜ் மேல ரெண்டாவது சார்ஜ் கூடிய ஃபோர்ஸும் ஈக்குவல் இன் மேக்னிட்யூட் பட் ஆக்டிங் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் சொல்றதுக்கு இந்த மைனஸ் வரும் இதாவது ஒரு மீனிங் ஆக்ஷனும் ரியாக்ஷனும் சமமா இருக்காங்க அத ஈக்குவல் சொல்லுது சமமா இருக்காங்க பட் they are acting opposite direction சொல்றதுக்கு இந்த மைனஸ் வரும் so minus sign indicates both the force acting in opposite direction so அப்ப இந்த நியூட்டன்ஸ் ஸ்டைல் லா ஒபே பண்ணுதா so அப்ப என்னது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் obeys நியூட்டன்ஸ் ஸ்டைல் லா electrostatic force obeys Newton's law so this is your third point then the fourth point is very important point you have studied point masses in gravitation lesson ஒரு பூமி அளவுல இருக்கக்கூடிய பெரிய சைஸ் ஆப்ஜெக்ட்ட பாயிண்ட் மாஸ் அஸ்யூம் பண்ணுவோம் ரொம்ப மேசிவ்லி ஆப்ஜெக்ட்ட பாயிண்ட் மாஸ் அஸ்யூம் பண்ணி தான் நம்ம கிராவிடேஷன் லெசன்ல கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் லைக்வைஸ் சார்ஜும் அதே மாதிரி தான் பாயிண்ட் சார்ஜ் தான் நம்ம எல்லாத்தையும் எடுக்கிறோம் சோ the point charge பத்தி பேசக்கூடியது தான் உங்களுக்கு ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல fourth point the points உங்களுக்கு வந்து புக்ல வந்து இது கொலாப்ஸ் ஆயிருக்கும் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஆர்டர்ல கொடுக்கிறேன் இந்த ஆர்டர்ல படிக்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கிறதுனால நான் இந்த பேட்டர்ன்லயே கொண்டு போறேன் so expression for Coulomb's force the Coulomb force express பண்ணும் பொழுது it is true only for point charges the Coulomb force க்கு the charge உடைய வேல்யூ எப்படி இருந்தா மட்டும் தான் இது பொருந்தும் அப்படினா point charge இருந்தா மட்டும் தான் பொருந்தும் point charge அல்லாம வேற ஏதாவது பேட்டர்ன் இருந்துச்சுனா Coulomb force நம்ம அப்ளை பண்ண முடியாது we will discuss in later அடுத்த டாபிக்ல அது படிக்கலாம் உதாரணமா பாயிண்ட் சார்ஜஸ்னா என்ன சிங்கிள் பாயிண்ட் சார்ஜ் ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ்ல சிங்கிளா இருக்கும் சின்னதா அஸ்யூம் பண்ணணும் சோ ஸ்பெரிக்கல் பாடி மாதிரி நம்ம அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறோம் அதான் பாயிண்ட் சார்ஜ் சோ பாயிண்ட் சார்ஜ் மாதிரி அஸ்யூம் பண்ணா மட்டும் தான் Coulomb's force அப்ளை பண்ண முடியும் சோ எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் Coulomb's force is only true for point charges so but point charge is an ideal concept நம்ம ஒரு அது வந்து ஒரு உண்மையாவே இந்த சார்ஜ் அப்படி இருக்குமான்னு தெரியாது பட் நம்ம பாயிண்ட் சார்ஜ் அஸ்யூம் பண்ணா மட்டும் தான் கால்குலேட் பண்ண முடியும் கூலம்பியன் ஃபோர்ஸை கால்குலேட் பண்ண முடியும் சோ கூலம்பியன் ஃபோர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே எந்த சார்ஜ் ஆனாலும் அந்த பாயிண்ட் சார்ஜ் அஸ்யூம் பண்ணணும்ங்கறத நீங்க மறந்துட வேண்டாம் அவ்வளவு பெரிய மேசிவ் ஆப்ஜெக்ட்ட ஒரு பாயிண்ட் மாஸ் அஸ்யூம் பண்ண மாதிரியே இங்கேயே நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா சார்ஜோட வேல்யூ எப்படி கண்ணுக்கு தெரியாத சின்ன லெவல்ல இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு லிட்டில் பிட் பெரிய லெவல்ல இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஸ்பெரிக்கல் பாடியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதை நம்ம எப்படி அஸ்யூம் பண்ணணும் அப்படின்னா பாயிண்ட் சார்ஜா அஸ்யூம் பண்ணிட்டு தான் நம்ம கூலம்பியன் ஃபோர்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்ங்கிறது தான் இதோடைய 8th பாயிண்டா உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க அதை நான் உங்களுக்கு 4th பாயிண்டா சொல்றேன் சோ expression for Coulomb force is true only for point charges but this is an ideal concept point charge is an ideal concept point charge வந்து நம்ம எடுக்கல அப்படினா point charge மட்டும் எடுத்தா மட்டும் தான் கூலம்பியன் ஃபோர்ஸ் ப்ரூவ் பண்ண முடியும் point charge எடுக்காம வேற விதமான சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்தோம் அப்படினா கூலம்ப்ஸ் லா உங்களுக்கு பொருந்தாது அதுக்கு நம்ம காஸ் லா அண்ட் another மெத்தட் நம்ம அதை இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணுவோம் அதை நம்ம லேட்டரா டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இந்த எக்ஸ்பிரஷன் மட்டும் தேவைப்படுறதால சொல்லிருக்கேன் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் Coulomb force is true only for point charges but point charge is an ideal concept எல்லா சார்ஜ்மே பாயிண்ட் பேட்டர்ன் இருக்காது நம்ம அஸ்யூம் பண்றோம் அப்படிங்கறதுனால இது ஐடியல் கான்செப்ட் அப்படி சொல்லிக்கலாம் so this is the 4th point the final one proportionality constant பேஸ் பண்ணி வருது proportionality constant the force வரக்கூடிய the proportionality constant k is equal to 1 by 4 pi epsilon naught the value of for free space
ஒரு free space இருந்தாங்கன்னா proportionality constant உடைய value 1 by 4 pi epsilon naught. We know very well. So the value of k is equal to 9 into 10 power 9. The unit of proportionality constant we can easily calculate by the formula. So k oda unit வேணும் அப்படினா r square மேல கொண்டு போயிடலாம். force into distance square k is equal to the k இந்த இடத்துல அப்படியே வச்சிருங்க. r square மேல கொண்டு போயிடுவீங்க, சார்ஜ் கீழ கொண்டு வருவீங்க. So q1 q2. So unit of k is Newton meter square Coulomb square. So the unit of k is Newton meter square Coulomb minus 2. Newton meter square Coulomb minus 2. So Coulomb minus 2. Newton meter square Coulomb minus 2. So k value is 9 into 10 power 9 Newton meter square Coulomb minus 2. So here another value is present, another factor. The k depends on another factor which is nothing but epsilon naught, which is known as permittivity of free space. Permittivity of free space. அப்ப இதனுடைய வேல்யூ என்னவா இருக்கும்னா we can easily calculate by this formula. Epsilon naught is equal to k கீழ வந்துருவாங்க, epsilon naught மேல வந்துருவாங்க. So 1 divided by 4 pi k. So 1 divided by 4 pi 9 into 10 power 9. 9 into 10 power 9. So 9 into 10 power 9 multiply பண்ணீங்கன்னா 1 divided by 36 pi into 10 power 9. By simplifying it 8.854 into 10 power minus 12 Coulomb square Newton minus 1 meter minus 2. So இதனுடைய யூனிட் உங்களுக்கு தெரியும், Coulomb square Newton minus 1 meter minus 2. இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படினா உங்களுக்கு relative permittivity of free space is inverse proportional to proportionality constant. Proportionality constant உடைய யூனிட் Newton meter square Coulomb minus 2 னா இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்ஸ். அப்ப இந்த யூனிட் போட்டீங்கன்னா அப்படி மேல கொண்டு வந்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு Coulomb square Newton minus 1 meter minus 2 கிடைக்கும். So 8.854 into 10 power minus 12. So these two constants are used in Coulombian force யூஸ் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான ஒரு கான்ஸ்டன்ட்ஸ். அப்ப இந்த கான்ஸ்டன்ட்ஸ் பத்தி நம்ம ஏன் படிக்கணும் அப்படினா இதுவும் என்ன மாதிரி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஓட கம்பேர் பண்றதுக்காக நம்ம படிக்கிறோம். சோ நோட் பண்ணிக்க k ஓட வேல்யூ 9 into 10 power 9 and epsilon ங்கிறது அது proportionality constant ஓட another factor, அது permittivity of free space அதோட வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்றது இது previous classல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். again இந்த aspects of Coulomb force வரதுனால again I explain. So these 5 points are more than enough to write in the examination. So உங்களுக்கு aspects of Coulomb force கேட்டாங்கன்னா the 5 points உங்களுக்கு எழுதினாலே போதுமானது. இருந்தாலும் extra points 3 points உங்க bookல இருக்குது. I will explain in the next video. Thank you students.